welcome to Good Evening Canada, sponsored by Golumbia Group. இன்றைக்கு September 10th and Toronto இப்போ temperature 20 degrees Celsius and time 9:18 p.m. in Toronto. இன்றைக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு sorry because of some technical issues. So உடனே எங்களோட அஜெண்டா இன்றைக்கு என்னென்ன நடக்க போகுதுன்ட்டு let's take a look. For first top of the hourல இன்றைக்கு வந்து கோவிட் கேசஸ் கனடாவில் கூடிக்கொண்டே போகுது. ஸோ அதை பற்றி Chief Public Health Officer டாக்டர் ட்ரேசா டேம் ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருந்தா. ஸோ we'll be watching that. Then in our Canadian வளம் federal election September 20th வருது. ஸோ அதை பற்றி வந்து more information and details Scarborough Rouge Park MP Gary ஆனந்த சங்கரி எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தார். ஸோ we will also be watching that. Then அதை தொடர்ந்து The Canadian Walk 2021 September 12th நடக்க இருக்குது. ஸோ அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ஸ் ஒரு இன்டர்வியூவில் சந்திரிகா எங்களுக்கு சொல்ல போகிறார். Then after that in our கலையரங்கம் ஒரு பியூட்டிஃபுல் கர்நாடிக் சாங் by சுகல்யா ரகுநாதன் and அவண்ட குழு. Then வழக்கம் போலவே currency, weather and news with துஷந்தி குணரட்னமும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ let's get started. ஸோ சொன்ன மாதிரி கனடாவில் கோவிட் கேசஸ் எல்லாம் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கொண்டிருக்குது, கூடிக்கொண்டே இருக்குது. கேசஸ் டே பை டே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கொண்டே இருக்குது. இன்றைக்கும் கனடாவில் வந்து ஓவர் 4,000 கேசஸ் 4,608 கேசஸ் இன்றைக்கி கனடாவில் பதிவாகிருக்குது. அண்ட் டெல்டா வேரியன்ட் வந்து ரொம்பவுமே ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கொண்டிருக்குது. எஸ்பெஷலி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் திருப்பி ரீஓப்பன் ஆகிட்டுது. ஸோ நிறைய ப்ராவின்சஸில் நிறைய கேசஸ் ரொம்பவே கூடிக்கொண்டிருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ செப்டம்பர் 22லேருந்து நிறைய பிளேசஸில் வந்து வேக்சினேஷன் பாஸ்போர்ட்டும் வந்து ஒன்டாரியோவில் வரப்போகுது. ஸோ இன்றைக்கு வந்து கோவிட் வேக்சின் பற்றியும் அண்ட் அப்டேட்ஸ் கோவிட் கேசஸ் இந்த அப்டேட்ஸை பற்றி கனடாஸ் சீஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் ஆஃபீஸர் டாக்டர் ட்ரேசா டேம் அவங்க சொல்லியிருந்தார். ஸோ லெட்ஸ் டேக் அ லுக். National epidemiology and modeling results presented last week show how the Delta-driven resurgence could evolve through the fall and winter. COVID-19 vaccines continue to demonstrate substantial protection against infection and serious illness. However, now that many restrictions have eased and with activities moving indoors, we could see infection rates increase to levels higher than we've seen thus far. Due to predominance of the rapidly spreading and more severe Delta variant, there is a risk that hospitalization rates could overwhelm capacity unless we quickly increase vaccine coverage or implement other measures to slow the continued acceleration. Nationally, the average number of daily new cases reported is now over 3,700. On average, 1,600 people with COVID-19 are being treated in our hospitals each day, including 546 in intensive care units, and an average of 18 deaths are being reported daily. Reported cases, severe illness, and deaths are predominantly occurring among unvaccinated people. From late July to late August, the average weekly rate of new COVID-19 cases was 18 times higher, while the average weekly rate of hospitalizations was 36 times higher in unvaccinated people than in fully vaccinated people. This week, we reached 85% coverage with at least one dose of COVID-19 vaccines and 78% fully vaccinated coverage for the eligible population 12 years or older in Canada. But with 7.3 million eligible Canadians not yet fully vaccinated with 2 doses and 4.8 million too young to get the vaccine, there are still far too many susceptible people and opportunities for the virus to spread. From the community level up and across all eligible age groups, every vaccination counts. Stopping one infection prevents a chain of transmission to potentially protect many other people. Likewise, your vaccination protects you and indirectly protects others who can't get vaccinated or who may not mount a strong immune response. This is why it is so important to take action quickly, increasing the overall rate of vaccinations and raising fully vaccinated coverage among young adults aged 18 to 39 years in particular could slow epidemic growth enough
to reduce the risk of exceeding healthcare capacity through the winter. Darshini Legal Services Professional Cooperation Traffic Tickets Landlord Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள் Employment Law Small Claims போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 647-390-8969 சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் Darshini Legal Services Professional Cooperation Scarborough Warden and Shepherd சந்திப்பில் Darshini Legal Services. Welcome back to Good Evening Canada, sponsored by Golumbia Group. So, Dr. Teresa Tam சொன்ன மாதிரியே டெல்டா வேரியன்ட் எல்லாம் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணபடியால் நீங்கள் வந்து என்னமே வேக்சின் போட்டிருக்காட்டிக்கு மேக் ஷுர் யூ கோ அண்ட் கெட் வேக்சினேட்டட். அது லாட் ஆஃப் பிளேசஸ் ஒர்க் பிளேசஸ்ல எல்லாம் ஃபியூ டேஸில் வந்து இட் வில் பி ரிக்வயர்ட். ஸோ மேக் ஷுர் உங்களுக்கு வந்து இஃப் யூ லைக் as soon as possible go get vaccinated. Next, so September 20th வந்து ஃபெடரல் எலெக்ஷன் வருது. பட் ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து கெனேடியன்ஸ் உங்களோட மைண்டை வந்து யாருக்கு ஓட் பண்ண போகிறேன்ட்டு நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே தெரிஞ்சால் இண்டேலேருந்தே நீங்கள் வந்து அட்வான்ஸ் போர்டிங்குக்கு போடலாம். ஸோ இண்டேலேருந்து மண்டே மட்டுக்கும் நீங்கள் வந்து ஓட் வந்து போடலாம் ஃபார் ஃபெடரல் எலெக்ஷன். அண்ட் நிறைய வந்து கொஷின்ஸ் இருக்கும் அண்ட் நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். பட் ஸ்டில் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட மெயிலில் வந்து அந்த போர்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் கார்டு வந்து இருக்கும். ஸோ அதை வச்சுக்கொண்டு ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஐடியா நீங்கள் வந்து டேக் பண்ணினாலே நீங்கள் வந்து அந்த உங்களோட வீட்டுக்கிட்ட அந்த கார்டில் இருக்கும் இந்த லொக்கேஷனில் நீங்கள் போய் போட வேணுமெண்டு. ஸோ ஃப்ரம் 9 AM to 9 PM நீங்கள் வந்து போய் ஃப்ரம் டுடே டு மண்டே நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம். அண்ட் நிறைய ஆட்களுக்கு வந்து டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே எவ்ரி vote counts. ஸோ இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஓட்டை வந்து கேஸ்ட் பண்ணுறது. ஸோ இன்றைக்கு வந்து ஸ்காப்ரோ ரூச் பார்க் எம்பி கேரி ஆனந்த சங்கரி எங்களுக்கு மோர் டீட்டெயில்ஸ் இந்த எலெக்ஷனை பற்றி எங்களுக்கு கொடுத்துருந்தார். ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்ட்டு லெட்ஸ் வாட்ச் தட். வணக்கம் எல்லோருக்கும். குட் ஈவினிங் கனடா சார்பாக உங்களை சந்திக்கின்றோம். செப்டம்பர் 20ஆம் தேதி இந்த பொது தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. ஆகவே குறிப்பாக இது உங்களுக்கு புதிய விடயமல்ல, ஏற்கனவே நீங்கள் தெரிவாகி ஒருவர். அந்த வகையில் இந்த தேர்தல் எவ்வளவு முக்கியமானது, குறிப்பாக இந்த கோவிட் காலத்தில் என்று நினைக்கிறீர்கள்? இந்த தேர்தல் மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு தேர்தல். செப்டம்பர் 20ஆம் தேதி கனடியன் மக்களுக்கு 2 வித்தியாசமான விஷன் சாய்ஸாக இருக்கும். லிபரல் கட்சியை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் இந்த பேண்டமிக்கின் எதிராக நடந்த பேண்டமிக்கின் ஃபைட்டு நாங்கள் முடிப்போம், அதுக்கு மேலாக எக்கானமியை நாங்கள் ரீபில்ட் பண்ணுவோம் என்ற ஒரு கமிட்மெண்ட்டில் நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறோம். இது இந்த பேண்டமிக்கை முடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு கனடாவில் இருக்கிற முழு பேரும் வேக்சினேட் பண்ணப்பட வேணும். மற்றது இன்னும் பிஸ்னஸ் சப்போர்ட்ஸ் மற்றும் இண்டிவிஜுவல் சப்போர்ட்ஸும் தேவைப்படும் அந்த ஃபைட்டை முடிக்கிறதுக்கு. ஆனால் இந்த ரீபில்டிங் தான் எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியம். அது பார்த்தோம்னா நாங்கள் $10 a day child care கனடா ஃபுல்லாக நாங்கள் அது ஆஃபர் பண்ணுறோம். ஒன்டாரியோ பொறுத்தவரையில் கிட்டத்தட்ட 35,000 பிராண்ட் நியூ child care ஸ்பேசஸ், கிட்டத்தட்ட $1,950 ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கும் சேவ் பண்ணக்கூடிய வழி இருக்குது இந்த $10 a day child care பொறுத்தவரையில். அதுக்கு மேலாக நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் என்வாயன்மெண்ட் வந்து மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம். என்வாயன்மெண்ட் வந்து கிளைமேட் கிரைசிஸ் என்று சொல்வார்கள். எங்களுக்கு வைல்ட் ஃபயர்ஸ், ஃப்ளட்ஸ், மற்றது நார்தர்ன் ஆர்டிக்கை பார்த்தோம்னால் ஐஸ் மெல்ட்டிங், இதெல்லாம் வந்து எங்களோட வே ஆஃப் லைஃப்பை சேலஞ்ச் பண்ணுது. அதனுடைய நாங்கள் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு ஒரு credible பிளான் என்று சொல்லப்போனால் லிபரல் கட்சியில் தான் இருக்குது. நெட் ஜீரோ பை 2050 தான் எங்களோட கோல். அதுக்கு பல அகடமிக்ஸும் எக்ஸ்பர்ட்ஸும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். எங்களோட ஓவரால் கிளைமேட் ஆக்ஷன் பிளானுக்கு 8 out of 10 மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கார்கள். மிச்ச கட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 out of 10 5 out of 10 தான் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. அதனுடைய இது ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் பிளான். இது ஆல்ரெடி நாங்கள் கடந்த 6 வருடங்களாக நாங்கள் வேலை செஞ்சு வாரம். பாரிஸில் 2016 நாங்கள் போட்ட கமிட்மெண்ட்டுக்கு மேலாக நாங்கள் அந்த டார்கெட்ஸை நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி 2025 and 2030 வந்து புது டார்கெட்ஸ் நாங்கள்
அக்ரெசிவாக நாங்கள் கமிட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுவும் நாங்கள் எக்ஸீட் பண்ணுவோம் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். கோவிட் என்பது ஒரு உலகளாவிய விடயம். இதை தாண்டி உங்களுடைய தொகுதியில் இருக்கின்ற சவால்கள் என்ன? மக்கள் எதிர்நோக்கின்ற பிரச்சனை என்ன? இங்கே பல சவால்கள் இருக்குது. குறிப்பாக பொதுமக்களை பார்த்தால் இது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் தான் மிக முக்கியமான ஒரு சவால் என்று சொல்லலாம். முதல் தடவையாக நாங்கள் ஸ்கார்பரோ சப்வே எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் $2.26 billion ஸ்கார்பரோ சப்வே எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறார்கள். அது கடந்த பல மாதத்துக்கு மேல் நாங்கள் அதை அனௌன்ஸ்மெண்ட்டாக போட்டிருந்தோம். அது சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டிரான்சிட் இன் ஸ்கார்பரோட ஹிஸ்ட்ரியிலேயே. அதனால் என்னை பொறுத்தவரையில் அதோட எங்கள் வேலை முடியவில்லை. எங்களுக்கு எக்னிங்டன் ஈஸ்ட் எல்ஆர்டி எக்ஸ்டென்ஷன் நாங்கள் செய்ய இருக்குது. ஸோ இப்போ எக்னிங்டன் அவென்யூவில் கெனடி ரோட் மட்டும் ஒரு லைட் ரெயில் டிரான்சிட் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. அதோட வேலை திட்டம் ஆல்மோஸ்ட் முடிகிற நிலை. ஆனால் அது நாங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோ எதிர்பார்ப்பு, மேயர் டோரி மற்றும் ஜெனிஃபர் மெக்கால்வி இங்கே லோக்கல் சிட்டி கவுன்சிலர் எதிர்பார்ப்பு அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம். அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் கிங்ஸ்டன் ரோடுக்கு எக்லிங்டனில் போய் கிங்ஸ்டன் ரோடுக்கு போய் மார்னிங் சைட் போய் யூஎஃப்டி ஸ்கார்பரோக்கும் மற்றும் மெல்பர்னுக்கும் போய் அந்த எல்ஆர்டி ஈஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் முடிகிறதுக்கு இருக்குது. அதோட காஸ்ட் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்டும் ஷேர் பண்ணணும் எங்கள் எதிர்பார்ப்பு. அதுக்கு தேவையான வேலைகள் நாங்கள் செய்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். அதுக்கு மேலாக என்வாயன்மெண்ட்டை பற்றி பல பேர் எங்களோட பேசியிருந்தார்கள். தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில் தாயத்தில் நடக்கிற பிரச்சனை பற்றி திருப்பி பல தடவை எங்களோட பேசியிருந்தார்கள். குறிப்பாக COVID-19 நேரம் பல பேர் இப்போ பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அதுக்கு மேலாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இன்னும் இந்த 2009க்கு பிறகு முள்ளிவாய்க்கால் இன்னும் படுகொலைக்கு பிறகு நாங்கள் இன்னும் சரியான ஒரு முடிவு வரவில்லை, ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி வரவில்லை என்றது மிகவும் முக்கியமாக எங்களுக்கு பல பேர் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது நான் ஒரு அரசாங்கமாக பார்க்கல. நாங்கள் இப்போ கடந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் செஷன்லையும் கூட புது ரெசல்யூஷனில் நாங்கள் ஒரு அடிஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் நாங்கள் செய்கிறதுக்கு நாங்கள் லீட் பண்ணியிருந்தோம். அது இந்த அக்டோபரில் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். மற்றது என்வாயர்மெண்டல் மற்றது பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஸ்கூல் அஃபோர்டபிலிட்டி அதில் இஷ்யூவாக இருக்குது. ஆனால் ப்ரொவின்ஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தாலும் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் லோனுக்கு நாங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ ஆக்கிறதுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம். சீனியர்ஸுக்கு நாங்கள் தேவையான சப்போர்ட் நாங்கள் செய்ய இருக்கிறோம். குறிப்பாக ஓல்ட் ஏஜ் செக்யூரிட்டி இன்க்ரீஸ். மற்றது லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸ் கிட்டத்தட்ட இந்த தொகுதியில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 53 பேர் லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸில் இறந்திருந்தார்கள். ஒரு சிங்கிள் லாங் டேர்ம் கேர் ஹோமில். அதுக்கு ஒரு நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எங்களுக்கு தேவை. அதுவும் நாங்கள் செய்கிறதுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம். இறுதியாக சொல்லப்போனால் ஹவுசிங் ப்ரைஸஸ் மிக முக்கியமாக பல பேர் எங்களுக்கு சொல்கிறார்கள். தங்களோட குழந்தைகளுக்கு தங்களோட ஜெனரேஷனுக்கு வருங்கால ஜெனரேஷனுக்கு வீடு வேண்டக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் குறைவாக இருக்கும். அதுக்கு நாங்கள் ஒரு பிளான் போட்டிருக்கிறோம். ஹோம் ஃபார் எவ்ரி ஒன் என்ற ஒரு பிளான். அதில் 1.4 மில்லியன் ஹோம்ஸ் நாங்கள் கட்டுறதுக்கு இருக்கிறோம். எங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஹவுசிங்கில் எல்லாம் இருக்கிற பிகெஸ்ட் சேலஞ்ச் சப்ளை. அந்த சப்ளை இப்போ சரியான ஸ்லோவாக இருக்குது. ஸோ அந்த சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணது கனடா வைடாக 1.4 மில்லியன் ஹோம்ஸ். மற்ற அடிஷ்னல் மெஷர்ஸ் இந்த சேவிங் ஒரு ஆக்கள் அப்படி ஃபைனான்ஷியலி சேவ் பண்ணலாம் விடுவன்றதுக்கு. மற்றது ஹோம் பயர்ஸ் பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் அண்டு ஒரு அடிஷ்னல் மெஷர்ஸ் நாங்கள் போடுறதுக்கு இருக்கிறோம். குறிப்பாக ஒரு தமிழ் சமூகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு பிரதிநிதியாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் கடந்த காலத்தில். அந்த வகையில் உங்களுடைய தொகுதியை பொறுத்தவரையில் தமிழ் மக்கள் அதிகமாக வாழ்கின்றார்கள். அந்த வகையில் தமிழ் மக்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது இந்த தேர்தல் தொடர்பாக செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள போகிறீர்களா? நான் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் தமிழ் மக்கள் முழு பேரும் போய் வாக்கு அளிக்க வேணும். அவர்கள் எனக்கோ லிபரல் கட்சிக்கோ கட்டாயம் போடணும் என்று சொல்லவில்லை. அவர்களாக தங்கள் ரீசர்ச் செஞ்சு அவர்களுடைய வேல்யூஸ் எது சரியாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர்கள் வாக்களிக்க சொல்லி நான் என்கரேஜ் பண்ணேன். என்னை பொறுத்தவரை இப்போ பொதுமக்கள் அவர்களுடைய குரலை தேர்தல் நேரம் குறிப்பாக அவர்கள் குறுக்கிறவனும் இது ஒரு ஜனநாயக உரிமை, கடமை என்று கூட நாங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் அவர்கள் ரீசர்ச் பண்ணி சரியான கேண்டிடேட்டுக்கு அவர்கள் வாக்களிக்க வேணும் என்று நான் வேண்டுகொள்வேன்.
நன்றி கேரி ஆனந்த் சங்கரி அவர்களே. தேர்தலில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். 30வது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் புகலிடம் தந்த கனேடிய மண்ணில் தலை நிமிர்ந்து வாழ வர்த்தகத் துறையில் மிளிரும் அனைவரும் ஒன்றாக இன்றே இணைந்திருங்கள். கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. எதிர்காலம் எங்கள் கையில் வாழும் மண்ணை தோள் கொடுத்து வளமாக்குவோம். நிரந்தர கட்டடத்தில் புதுப்பொலிவுடன் 30வது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கேனடா, ஸ்பான்சர்ட் பை கொலம்பியா குரூப். ஸோ ஐ ஹோப் ஸ்காபரோ ரூச் பார்க் MP கேரி ஆனந்த சங்கரி சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குமெண்டு. ஸோ செப்டம்பர் 20th எலெக்ஷனுக்கு போய் உங்களோட votes-ஐ கேஸ்ட் பண்ணுங்க. இல்லாட்டிக்கு ஏர்லியராக இந்த வீக்கெண்ட் அன்டில் மண்டே அட்வான்ஸ் voting-ம் நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ அதை தொடர்ந்து அடுத்ததாக த கெனேடியன் வாக் வந்து இந்த செப்டம்பர் 12th நடக்க போவது இந்த வருஷம். அண்ட் அதை பற்றி எங்களுக்கு மோர் டீட்டெயில்ஸ் அந்த குழுவிலிருந்து, அந்த அமைப்பாடின் குழுவில் இருந்து சந்திரிகா எங்களுக்கு வந்து தரப்போகிறார். வணக்கம் சந்திரிகா. வணக்கம் ஜெயந்தினி. வணக்கம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் மீ. ஒவ்வொரு வருஷமும் நடக்கிறது. அண்ட் இந்த வருஷம் வந்து இது எங்கே நடக்க போகுது, எப்போ நடக்க போகுது, அண்ட் அன்றைக்கு வந்து என்னென்னலாம் நடக்க போகுதுன்றது அஜெண்டா பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள். சரி, இந்த தமிழ் கெனேடியன் வாக், கெனேடியன் தமிழ் காங்கிரஸால எவ்ரி இயர் வந்து நடக்கிற இந்த வாக் இந்த வருஷம் வந்து நேரடியாக நடக்க இருக்கின்றது. இந்த வாக் வந்து வரும் செப்டம்பர் 12ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9 மணி வரைக்கும் 11 மணி வரை தாம்சன் பார்க், அதாவது ஸ்கார்பரோவில் அமைந்திருக்கின்ற தாம்சன் மெமோரியல் பார்க்கில் நடைபெற இருக்கின்றது. இந்த வருஷம் இந்த வாக் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கோர்ஸுக்காக நடைபெற இருக்கின்றது. பாஸ்ட் 13 இயர்ஸாக வந்து கெனேடியன் தமிழ் காங்கிரஸ் நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த வாக் நிறைய லோக்கல் மற்றும் இன்டர்நேஷனல் சேரிட்டிஸுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுவதற்காக இந்த வாக்கள் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. இந்த வருஷம் அது போல அதாவது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நேஷன் சேரிட்டி கோ டவுனி அண்ட் சானி வென் ஜாக் ஃபண்ட் காக போக இருக்கின்றது. ஸோ நிச்சயமாக அவர்கள் ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்தால் இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல் மேட்டர்ஸ் நிறைய அன்மார்க் கிரேவ்ஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிறைய இடங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஸோ நிறைய இது பற்றிய இண்டிஜினஸ் பீப்புள் பற்றிய விழிப்புணர்வுகள், அவர்களுடைய ஹிஸ்டரி பற்றிய விழிப்புணர்வுகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ நிச்சயமாக தமிழர்களாக எங்களுக்கும் இப்படியான எங்களுக்கும் இவற்றை புரிந்து கொள்ள முடியும். என்னன்னு சொன்னால் நாங்களும் ஒரு தாக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம், ஒரு இனம். இந்த நேரத்தில் நாங்கள் அவர்களுக்கு எங்களது முழு சப்போர்ட்டையும் வழங்குவது மிக அவசியம். ஸோ நிச்சயமாக நீங்கள் எல்லோரும் இந்த நேரத்தில் இதற்கு முன் வந்து இது எங்களுக்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் ஒரு அரிய சந்தர்ப்பம். ஸோ இந்த நேரத்தில் எல்லோரும் உங்கள் எல்லோரையும் நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது காலை ஞாயிறு காலை 9 மணிக்கு ஸ்கார்பரோவில் இருக்கிற தாம்சன் மெமோரியல் பார்க்கில் 9 மணிக்கு இந்த வாக் நடைபெறுகின்றது. வழமையை போல் இல்லாமல் இந்த வாக் வந்து பார்க்குக்கு உள்ளேயே நடைபெறும். யூஸ்வலி வந்து பார்க்குக்கு வெளியில நாங்கள் நடப்போம். இந்த வருஷம் உள்ளுக்கே நடைபெறுகின்றது. இந்த கோவிட் காரணமாக நிச்சயமாக நீங்கள் வர விரும்புவர்கள் மாஸ்க் அணிந்து பாதுகாப்பாக வந்து இந்த வாக்கில் சப்போர்ட் பண்ணி செல்லுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வர முடியாவிட்டால் கூட நீங்கள் www.tamilcanadianwalk.ca என்ற இணையதளத்துக்கு சென்று அங்கு நீங்கள் உங்களது டொனேஷன்ஸ்களை மேற்கொள்ளலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து அந்த இணையதளத்தில் ஊடாக நீங்கள் மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொள்ளலாம்.
சொல்லியிருந்தீங்கள் நன்றி. இந்த வருடம் வந்து நீங்கள் இண்டிஜினஸ் பீப்புள்ஸுக்காக இந்த டொனேஷன்ஸை நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்கள்ட்டு இந்த வருஷம் நீங்கள் ஏன் அவைகளுக்காக டொனேட் பண்ணுறன்ட்டு நீங்கள் கருதிருக்கிறீங்க? நாங்க வளமையாகவும் இந்த 13 வருடங்களாக முதலே சொன்னது போல இந்த வோக்கிலிருந்து வர்ற டொனேஷன்ஸ் வந்து லோக்கல் மற்றும் இன்டர்நேஷனல் சேரிட்டிஸுக்காக வழங்கி கொண்டு இருந்தோம். இந்த வருஷம் கூட இந்த வருஷம் என்னென்னு சொன்னால் நிறைய விஷயங்கள், அதாவது இந்த பிகினிங்ல நீங்க பார்த்தால் நிறைய அன்மார்க் கிரேவ்ஸ், இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல் பிள்ளைகளுடைய அன்மார்க் கிரேவ்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. முதலே சொன்னது போல தமிழர்களாகிய எங்களுக்கும் ஒரு நாங்களும் ஒரு தாக்கப்பட்ட இனம். ஸோ எங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் அவர்களை, அவர்களுடைய கஷ்டங்களை. ஸோ இந்த நிதி வந்து அவர்களை ஹிஸ்டரி வந்து இன்னும் வந்து எல்லோருக்கும் ஒரு பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காகவும், அது மட்டும் இல்லாமல் அவரது சமூகத்தை மேம்படுத்துவதற்காகவும், இன்னும் எங்களுடைய தமிழர்களுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நேஷன்ஸுக்குமான ஒரு உறவை மேம்படுத்துவதற்காகவும் பயன்படும். ஸோ நிச்சயமாக எல்லோரும் முன் வந்து இந்த கிரேட் கோர்ஸுக்காக உங்களது சப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவை. கெனடியன் தமிழ் காங்கிரஸ் சார்பாக நான் உங்களை எல்லோரையும் சண்டே காலை 9 மணி தொடக்கம் 11 மணி வரை ஸ்காப்ரோவில் இருக்கும் தாம்சன் மெமோரியல் பார்க்கில் உங்களை சந்திக்க இருக்கின்றேன். மிகவும் ஒரு நல்ல காஸ். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சந்திரிகா. நன்றி. ஸோ த தமிழ் கெனேடியன் வாக் 2021 செப்டம்பர் 12th நடக்க போகுது 9 AM ஸ்டார்டிங்கில் தாம்சன் மெமோரியல் பார்க் ஸ்காப்ரோவில். ஸோ நீங்கள் வந்து போய் அதில் கலந்து கொண்டு அது ஒரு குட் காஸுக்காக, ஸோ மேக் ஷூர் யூ பார்ட்டிசிபேட் அண்ட் அதுக்கான ஃபண்டிங்குக்கு ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை நீங்கள் டொனேட் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அதை தொடர்ந்து இப்போ டைம் 9:40 PM இன் டொரண்டோ. இப்போ வந்து நாங்கள் பார்த்தோம்னால் கேனடாவில் நிறைய ஜாப்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு ஆகஸ்ட்டில். ஸோ தட்ஸ் ரியலி கிரேட். அண்ட் ஆகஸ்ட்டில் நாங்கள் எவ்வளோ ஜாப்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தால் 90,000 ஜாப்ஸுக்கு கிட்ட ஆட் ஆகிருக்கு. இது வந்து 0.5% வந்து இன்க்ரீஸ் ஜூலையிலேருந்து. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இப்போ லோவஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டே வந்து ஆகஸ்ட்டில் தான் இருந்திருக்கு ஆஃப்டர் பேண்டமிக். ஸோ தட்ஸ் ரியலி கிரேட். அண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ஜாப்ஸ் கூட ஆட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தால் ஃபுல் டைம் ஜாப்ஸ் வந்து ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன் சர்வீசஸில் தான் நிறைய ஜாப்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். அண்ட் ப்ரீ பேண்டமிக் லெவலுக்கு வந்து நாங்கள் இன்னும் ரீச் பண்ணாட்டிக்கும் நாங்கள் ஜஸ்ட் 1.3% தான் பிலோவாக இருக்கிறோம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி பை எண்ட் ஆஃப் திஸ் இயர் நாங்கள் வந்து ப்ரீ பேண்டமிக் லெவலுக்கு கூடியதாக இருக்குமென்று லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் தட். ஸோ அதை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் we are going to go to currency. ஸ்ரீலங்காவில் இப்போ 190 rupees-ஆக இருக்குது அண்ட் இந்தியாவில் 60 rupees and 25 cents. ஸோ லெட்ஸ் டேக் அ லுக். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கெனடிய நாணய மாற்று விகிதம் செப்டம்பர் மாதம் 10ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இலங்கை 190 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 60.25 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.67 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.72 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.57 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.07 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.06 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் செப்டம்பர் மாதம் 10ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. வெல்கம் பேக் டு குட் ஈவினிங் கனடா. ஸோ அடுத்ததாக ஒன்டாரியோவில் சில ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் வந்து ரேபிட் ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் கிட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃபுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறேன்னா. அண்ட் இது என்னத்துக்கு கண்டால் கோவிட் அவுட் பிரேக்கை வந்து ஸ்கூல்ஸில் ப்ரிவெண்ட் பண்ணவும், மற்றது வந்து ஏர்லி சிம்டம்ஸை வந்து டிடெக்ட் பண்ணவும் அவங்களுக்கு இதை கொடுத்துருக்கணும். பட் அவங்களுக்கு இந்த கிடைச்ச கிட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் தான் கொடுத்துருக்குது. ஸோ பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ்லேயும் வந்து எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் ஸ்டீஃபன் லேச்சியை வந்து கொஷன் பண்ணியிருக்கணும். இந்த பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃபுக்கு வந்து கிடைக்குமா இந்த ரேபிட் ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் அண்ட் கேட்கல அவர் சொன்னவர் சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ஹெல்த் சொல்லியிருக்கணும். இது வந்து
வந்து இப்போதைக்கு தேவையில்லை பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸில். ஏனென்றால் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸில் மெயின் பாயிண்டே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து வேக்சினேஷன் பண்ணுறது தான் மெயின் ஃபோக்கஸாக இருக்கும். அண்ட் இந்த ரேப்பிட் ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் வந்து PCR டெஸ்ட் மாதிரி ஆக்யூரேட்டாக வந்து ரிசல்ட் கொடுக்காது. சில நேரங்களில் அதில் நிறைய ஹை சான்சஸ் இருக்குது அதில் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் காட்டுறதுக்கு. அண்ட் ஆல்சோ அது மட்டும் இல்லாமல் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸில் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பினும். ஸோ ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு 2 மில்லியன் கிட்ஸுக்கு கூட கொடுக்க வேண்டி இருக்கும். ஸோ அது ரொம்பவே மேனேஜ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குமென்று சொல்லியிருந்தார். பட் ஸ்டில் ஸ்டீஃபன் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் ஸ்டீஃபன் மிச்சே சொல்லியிருந்தார், மினிஸ்ட்ரி வந்து சொல்லியிருக்கிறோம் கூடிய விரைவிலே வந்து பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸுக்கும் தாங்கள் கொடுக்க இருக்கிறோம். ஸோ we have to wait and see what happens. On that note, கியூபெக்கில் வந்து ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஏர்லியராக ஸ்டாகர்ட் ஸ்டார்டிங் பண்ணினவில் ஆகஸ்ட் 23rd ஸ்கூல்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திறந்து இப்போ எல்லாமே பேக் டு ஸ்கூல் போயிட்டோம். பட் இருந்தாலுமே லெஸ் தேன் 2 வீக்ஸுக்குள்ளே கியூபெக்கில் வந்து 600 ஸ்கூல்ஸுக்கு மேலே கோவிட் கேசஸ் வந்து பதிவாக இருக்குது. ஸோ அது ரொம்பவுமே ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குள்ள ஸ்ப்ரெட் ஆகி கொண்டிருக்குது. எஸ்பெஷலி யங்கர் கிட்ஸ் 10 வயசுக்கு குறைய இருக்கிற கிட்ஸுக்கு தான் ரொம்பவுமே ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி கொண்டிருக்குது. பட் தேங்க்ஃபுல்லி அவளுக்கு ரொம்ப சீரியஸாக இல்லை. பட் இருந்தாலுமே 160 கிளாஸ் ரூம்ஸுக்கு கிட்ட இப்போ வந்து கியூபெக்கில் க்ளோஷரில் இருக்குது. அண்ட் இதுக்கெல்லாம் ரீசன்ஸ் வந்து அவள் சொல்லணும் டெல்டா வேரியண்ட் அண்ட் ஆல்சோ 4th வேவ் வந்து இந்த வருஷம் கொஞ்சம் ஏர்லியராகவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுது போன வருஷத்தை விட. அதனால தான் கம்பேரிங் டு லாஸ்ட் இயர் இந்த வருஷம் வந்து ரொம்பவுமே ஃபாஸ்ட்டாக கிட்ஸுக்கு நிறைய கேசஸ் வந்து பதிவாயிருக்குண்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வேக்சினேஷன் பாஸ்போர்ட் செப்டம்பர் 22 வந்து வர இருக்குது. பட் இப்போவே வந்து நிறைய ஸ்கேம்ஸ் அதுக்கு வந்து வருது. ஸோ பப்ளிக் ஹெல்த் ஒன்டாரியோ வந்து வார்ன் பண்ணியிருக்குது. ஸ்கேம் இமெயில்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு போயிருக்குதுன்ட்டு பப்ளிக் ஹெல்த் ஒன்டாரியோவிலேருந்து வேக்சினேஷன் பாஸ்போர்ட்டுக்கு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லி. பட் அவள் சொல்லியிருக்கணும் தாங்கள் வந்து வேக்சினேஷன் பாஸ்போர்ட் வந்து செய்கிறது இல்லைண்டு. ஸோ அது வந்து ப்ரொவின்ஷியல் கவர்மெண்ட் தான் அதை வந்து செய்கிறது. ஸோ பப்ளிக் ஹெல்த் ஒன்டாரியோவிலேருந்து ஏதாச்சும் இமெயில் வந்தால் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கன்ட்டு அது வந்து ஒரு ஸ்கேம். ஸோ அந்த லிங்கை வந்து சேம் லிங்காக இருக்காது கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுற லிங்க் மாதிரி. ஸோ நீங்கள் உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனை இப்போதைக்கு அந்த ஏதாச்சும் பப்ளிக் ஹெல்த் ஒன்டாரியோவிலேருந்து வந்தால் நீங்கள் அதில் வந்து பதிவு செய்ய வேண்டாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்ததாக we have a beautiful song in our கலையரங்கம், ஒரு கர்நாடிக் சாங் by சுகல்யா ரகுநாதன் அண்ட் அவனோட குழுவோடு சேர்ந்து. ஸோ லெட்ஸ் டேக் a look.
ஸ்ரீ மகா திரிபுர சுந்தரி எங்கும் நிறைந்த ஏகமான நித்ய மங்களகார ஸ்ரீ மகா திரிபுர சுந்தரி எங்கும் நிறைந்த ஏகமான நித்ய மங்களகார ஸ்ரீ மகா திரிபுர சுந்தரி சிவமனோகரி சங்கரி சததம் கருணை தந்தருள வேணும் ததிமிதக நீதமக ஜடுதரி தித்லம் சாசனிதனி தாகிடஜம் தகிடஜம் ததிமிதக நீதமக ஜடுதரி தித்லம் சாசனிதனி தாகிடஜம் தகிடஜம் 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 தீம் ததீம் தனன சா சரி சா சகரே கமகரே சனி சரி கமதனி சனி தமகரே சா சரி நி சதனி மத கமதனி சமாமகரி சனி ச சரி ச கரி ச கமதனி சரி நி சதனி மதனி சதனி மத கமதனி மத கமரே க சரி கமதனி சரி ரி ச நீ தனி ச சரி சரி சனி தனி த மத மக மதனி ரி ச நீ த மதனி நி சனி தனி த மத மக மக சனி த ம சா நீ த மக மக சரி கமதனி சனி த மக மக ரே சனி தீம் தனன தீரன தீரன உத்தன தனன தனோம் தனன நதிர்தானி தீம் ததீம் தகிடதீம் ததீம் தகதகிடதீம் ததீம் தகதிமி தகிடதீம் தகதிமி தகிடதீம் தகதிமி தகிடதீம் You are watching Good Evening Canada, sponsored by Golumbia Group. அது மிகவும் ஒரு அழகான கர்நாடிக் பாடல் பை சுகல்யா ரகுநாதன். அவள் ஒரு மியூசிக் டீச்சர் அண்ட் சிங்கர், நிறைய கிட்ஸுக்கு வந்து படிப்பிக்கிறாள். அண்ட் ஆல்சோ அந்த சாங் மிக்ஸ் அண்ட் மியூசிக் வந்து வாஸ் டன் பை மியூசிக் டைரக்டர் சுதர்ஷன். அண்ட் அவன் நிறைய சாங்ஸ் வேறு யூடியூப்பில் இருக்குது. நீங்கள் சுகல்யா ரகுநாதன் என்று அடித்தால் நீங்கள் வந்து வேறு சாங்ஸை லிசன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் we are going to go to கனேடிய செய்திகள் with துஷந்தி குணரட்னம். வணக்கம். இன்று செப்டம்பர் மாதம் 10ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் goodevningcanada.com தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். கோவிட் தொற்றின் 4வது அலையின் போது தேர்தலை அளித்ததற்கு வருத்தப்படவில்லை என ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கூறினார். இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது தேர்தலை அழைத்தது குறித்து ஏதேனும் வருத்தம் இருக்கிறதா என்ற கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில் ட்ரூடோ இதனை தெரிவித்தார். தொற்றின் 4வது அலைக்கு மத்தியில் தேர்தலை அழைத்ததற்காக எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களால் பல வாரங்களாக ட்ரூடோ விமர்சிக்கப்பட்டார். நேற்று நடைபெற்ற கட்சித் தலைவர்களின் ஆங்கில மொழி விவாதத்திலும் இந்த விடயம் பேசப்பட்டது. தொற்றின் முடிவை எவ்வாறு வழிநடத்துவது என்பதை அரசாங்கம் தீர்மானிப்பதால் தேர்தலை ஒரு அவசியமானதாக ட்ரூடோ சுட்டிக்காட்டினார். இந்த நிலையில் தொற்றை எவ்வாறு முடிவுக்கு கொண்டுவர விரும்புகிறார்கள் என்பது குறித்து கனேடியர்கள் மிகவும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் எனவும் ட்ரூடோ குறிப்பிட்டார். சில நோய் எதிர்ப்பு குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு கூடுதல் கோவிட் தடுப்பூசி தேவைப்படலாம் என கனடாவின் பொது சுகாதார நிறுவனம் இன்று தெரிவித்துள்ளது. நோய் தடுப்புக்கான தேசிய ஆலோசனைக் குழுவின் புதிய பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் கனடாவின் தலைமை பொது சுகாதார அதிகாரி வைத்திய தெரேசா டேம் இன்று தகவலை வெளியிட்டார்.
இதுவரை தடுப்பூசி போடப்படாத மிதமானது முதல் கடுமையான நோய் எதிர்ப்பு குறைபாடு உள்ளவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட mRNA தடுப்பூசியின் 3 அளவுகளை பெற வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. நோய் எதிர்ப்பு குறைபாடு உள்ள தனிநபர்கள் தங்கள் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகள் குறித்து தங்கள் சுகாதார பாதுகாப்பு வழங்குநர்களிடம் ஆலோசிக்க வேண்டும் எனவும் டாம் கூறினார். கியூபெக் மாகாணம் ஏற்கனவே நோய் எதிர்ப்பு குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கும் மற்ற நாடுகளில் கலப்பு தடுப்பூசி அங்கீகரிக்கப்படாத பயணிகளுக்கும் 3வது தடுப்பூசியை வழங்குகிறது. ஆல்பர்டாவும் ஒன்டாரியோவும் தகுதியான நோய் எதிர்ப்பு குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கான 3வது தடுப்பூசியை வழங்குகிறது. தெற்கு ஒன்டாரியோவில் பிரச்சார பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது லிபரல் தலைவர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவை அச்சுறுத்தியதாக கூறப்படும் ஒருவரை வாட்டர்லூ பிராந்திய காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. கேம்பிரிட்ஜில் கடந்த மாதம் 29ஆம் தேதி ஒரு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்ததாக காவல்துறை கூறுகிறது. கிச்சனரை சேர்ந்த 32 வயதுடைய ஒருவரை கைது செய்துள்ளதாகவும் அவர் மீது 2 மிரட்டல் குற்றச்சாட்டுகள் பதிவானதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர். ஆனாலும் அவருடைய பெயர் வெளியிடப்படவில்லை. இதேவேளை ட்ரூடோ கலந்து கொண்ட மற்றும் ஒரு பிரச்சார நிகழ்வில் கல்வீசப்பட்ட சம்பவத்தின் எதிரொலியாக கனடாவின் மக்கள் கட்சியின் எல்ஜின் மிட்செக்ஸ் லண்டன் தொகுதியின் தலைவர் ஷேன் மார்ஷல் அவரது பதவியில் இருந்து விலத்தப்பட்டுள்ளார். மக்கள் கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் இந்த பதவி விலத்தலை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். ட்ரூடோ மீது கல்வீசப்பட்ட சம்பவத்தின் பின்னர் RCMP உறுப்பினர்கள் மார்ஷல் போல் தோன்றிய ஒருவரை அழைத்துச் செல்லும் புகைப்படம் வெளியாக இருந்தது. இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து தனது பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுபவர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு பிரச்சாரங்களில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என ட்ரூடோ செவ்வாய்க்கிழமை கூறியிருந்தார். என்று நாடளாவிய ரீதியில் 4000க்கும் அதிகமான கோவிட் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. 4608 புதிய தொற்றுக்களை இன்று சுகாதார அதிகாரிகள் பதிவு செய்தனர். மீண்டும் ஒருமுறை இன்று ஆல்பர்டாவில் 1000க்கும் அதிகமான தொற்றுக்கள் பதிவாகியுள்ளன. சஸ்கச்சுவானில் இந்த ஆண்டின் அதிகூடிய தொற்றுக்களை இன்று சுகாதார அதிகாரிகள் பதிவு செய்துள்ளனர். பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் இன்று பிப்ரவரி மாதம் 25ஆம் தேதிக்கு பின்னர் அதிக எண்ணிக்கையில் மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன. ஆல்பர்டாவில் 1473 தொற்றுகளும் 10 மரணங்களும் பதிவாகியுள்ளன. கியூபெக்கிலும் ஒன்டாரியோவிலும் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவிலும் இன்று முறையே 800க்கும் அதிகமான தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. கியூபெக்கில் 879 தொற்றுகளையும் 4 மரணங்களையும், ஒன்டாரியோவில் 848 தொற்றுகளையும் 11 மரணங்களையும், பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 820 தொற்றுகளையும் 9 மரணங்களையும் சுகாதார அதிகாரிகள் பதிவு செய்தனர். சஸ்கச்சுவானில் 432 தொற்றுகளும் 1 மரணமும், மனிடோபாவில் 105 தொற்றுகளும் 1 மரணமும் பதிவாகியுள்ளன. தவிரவும் நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 24, நியூஃபவுண்ட்லேண்ட் லப்ரடோரில் 12, நோவஸ்கொஷியாவில் 11, பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலண்டில் 4 என்ற தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆல்பர்டாவின் சுகாதார அமைப்பு வீழ்ச்சியின் விளிம்பில் உள்ளதாக மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். கோவிட் தொற்றுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது சுகாதார அமைப்பு சரிந்துவிடும் என மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர். இதனால் தொற்றின் 4வது அலையை தடுக்க பொது சுகாதார நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்த அரசாங்கத்திடம் மருத்துவர்கள் கோரியுள்ளனர். ஊழியர் நெருக்கடி, தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகளில் அதிகரிக்கும் தொற்றாளர்கள், மாகாண அரசாங்கத்திடம் இருந்து வெளியாகும் முரண்பட்ட தகவல்கள் ஒரு மோசமான சூழ்நிலையை உருவாக்கியுள்ளதாக மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர். ஆல்பர்டாவின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவின் திறன் 87% உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அமெரிக்க ஓபன் இறுதிச் சுற்றில் பங்கேற்கும் சந்தர்ப்பத்தை கனேடிய பெண் வீராங்கனை நேற்று பெற்ற நிலையில் இன்று கனேடிய ஆண் வீரர் இழந்துள்ளார். கனேடிய இளம்பெண் டென்னிஸ் வீராங்கனை லைலா பெர்னாண்டஸ் அமெரிக்க ஓபன் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார். நேற்று பெலாரஸின் அரினா சபால்ஸ்காவை பெர்னாண்டஸ் வெற்றி கண்டு இறுதிப் போட்டியில் இடம் பிடித்துள்ளார். நாளை நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் அவர் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த எமா ரடோகானுவை எதிர்கொள்கிறார். பெர்னாண்டஸ் அமெரிக்க ஓபன் இறுதிப் போட்டி மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் வெற்றி பெறும் 2வது கனேடியர் என்ற பெருமையை பெறக்கூடிய நிலை தோன்றியுள்ளது. அதேவேளை அமெரிக்க ஓபன் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெறும் வாய்ப்பை கனேடியரான ஃபெலிக்ஸ் ஆகர் ஆல்ஸ்மே இன்று இழந்தார். இன்று இடம்பெற்ற ஆட்டத்தில் ரஷ்யாவின் டேனியல் மெட்வேவிடம் ஆகர் அலஸ்மேன் தோல்வியடைந்தார். கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் திங்கட்கிழமை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.
கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா. IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களூடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. We changed lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. for Canadian செய்திகள். அடுத்ததாக நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கு வந்து கிராண்ட் ஸ்லாம் டென்னிஸ் செமிஃபைனல்ஸ் மென்னுக்குரிய அது நடந்தது. அதில் வந்து 21 வயசான மொன்ட்ரியால் கெனேடியன் ஃபீலிக்ஸ் ஓஜே அலியாசம் வந்து இன்றைக்கு ப்ளே பண்ணவர் அகெயின்ஸ்ட் ரஷ்யன் பிளேயர் டேனியல் மெட்டேவ். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கு வந்து ஹீ லாஸ்ட் த கேம். பட் இருந்தாலுமே ஹீ மேட் கெனேடியன்ஸ் ரியலி ப்ரவுட். என்றால் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கெனேடியன் வந்து US ஓப்பன் மென்ஸ் செமிஃபைனல்ஸுக்கு என்டர் ஆகிறதுக்கு. ஸோ தட்ஸ் ரியலி கிரேட். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் ஹீ கேன் என்டர் த ஃபைனல்ஸ். பட் இப்போ வந்து ஹோப் இருக்குது ஃபார் 19 வயசு சேம் ஃப்ரம் மொன்ட்ரியால் கெனேடியன் லேலா ஃபெர்னாண்டஸ். அவள் வந்து உமன்ஸ் கிராண்ட் ஸ்லாம் ஃபைனல்ஸில் வந்து சாட்டர்டே ப்ளே பண்ண போகிறா. ஸோ வி ஹவ் a lot of hope for her. So hopefully she wins. On that note, இன்னும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ். டொரண்டோ ராப்டர்ஸ் வந்து they are finally coming home. ஸோ போன சீசன் ஃபுல்லாகவே டேம்பா ஃப்ளோரிடாவில் தான் ப்ளே பண்ணவேல். ஸோ அது வந்து சேமாக இருக்காது ஹோமில் ப்ளே பண்ணுற மாதிரி. ஸோ ஃபைனலி அவைகளுக்கு வந்து க்ரீன் லைட் கிடைச்சிட்டுது. ஸ்கோஷியா பேங்க் வழியினால் வந்து டொரண்டோவில் ப்ளே பண்ணலாமென்ட்டு. ஸோ அவங்கள ப்ரீ சீசன் கேமை வந்து October 4th விளையாட போயினோம் அகெயின்ஸ்ட் Philadelphia 76ers. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த சீசன் வந்து என்ன பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இந்த சீசன் வந்து அவன் ஹோமில் வந்து விளையாட போயினோம். ஸோ லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் அ குட் சீசன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன் குட் ஈவினிங் கேனடா எங்களோட லாஸ்ட் போர்ஷனாக we are going to go to weather. So let's take a look. ஹோம்லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் செப்டம்பர் மாதம் 11ஆம் தேதி சனிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 27 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 21 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 24 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 25 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 18 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 9 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் செப்டம்பர் மாதம் 11ஆம் தேதி சனிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி. குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி.
மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். Hi guys, welcome back. So நாளைக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் ஷோ இருக்குது from 11 AM to 12 PM. அது வந்து for election பற்றி இருக்கும். So make sure you watch it. So next, we are almost at the end of the show. Thank you to all the viewers. But show முடிய முதல் ஒரு சாங்கோட தான் இந்த ஷோ வந்து முடியும். by Augustine ஜெகசோதி. அவர் வந்து தடுப்பூசிக்கு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சாங். அதுக்கு பிறகு தான் எங்களோட ஷோ முடியும். ஸோ தேங்க்யூ டு ஆல் த வியூவர்ஸ். கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் அஸ். அந்த சாங் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அவர் ஷோ will be telecast again on Monday. So thank you and have a good night. எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. தொலைந்து போனவற்றை அடைய மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப. தொலைந்து போனவற்றை அடைய மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப. ஆதரிப்போம், ஊக்குவிப்போம் எங்கள் நகரத்தின் திட்டங்களை. ஆதரிப்போம், ஊக்குவிப்போம் எங்கள் நகரத்தின் திட்டங்களை. எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. இயல்பு நிலை பெறவே கல்வி சாலை வளமை எங்கள் தெரிவே. தொழில்கள் இயல்பு நிலை பெறவே கல்வி சாலை வளமை எங்கள் தெரிவே. தடுப்பூசிதான் எங்கள் கவசம்தான், தவறாமல் நடை போடுவோம். தடுப்பூசிதான் எங்கள் கவசம்தான், தவறாமல் நடை போடுவோம். எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. திரிபடைந்து வரும் யுத்தம் முழுமை வெற்றி எங்கள் கையில். திரிபடைந்து வரும் யுத்தம் முழு
முழுமை வெற்றி எங்கள் கையில். சமூகமாக ஆதரிப்போம் இந்த திருநாட்டின் வெற்றிதனை. சமூகமாக ஆதரிப்போம் இந்த திருநாட்டின் வெற்றிதனை. எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு